नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर 9 तारिख मंगलवार आज प्रथम खबर नेपाल रे विद्रोह रणक्षेत्र पालटिला नेपाल राजधानी सरकार विरोध में एकाठी हेले हजार हजार युववर्ग देश में सोशल मीडिया ब्यान पर राजरास्त तीव्र हिंसात्मक प्रदर्शन करिसेंती जेएनजी युववर्ग राजधानी काठमांडू समेत अनेक सहर में प्रदर्शन देखा मिली हजार हजार युव प्रदर्शनकारी संसद भितर अनुप्रवेश कर व्यापक भंगारुजा करिसेंती प्रदर्शनकारी रोकने पुलिस लुहबुआ गैस और पानी स्प्रे करिछि एपरिकी पुलिस रो गुलीमाड़ रे अनेक मृत्यु होइतिबा बेले 100 रु अधिक आघात प्राप्त होइछंती स्थिति नियंत्रण बाहर को चली जिबा परे काठमांडू रो किछि स्थान कर्फ्यू जारी होइछि स्थिति नियंत्रण बाहर को चली जिबा परे काठमांडू रो किछि स्थान रे कर्फ्यू जारी होइछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास निकट रे सेना मुतयन करा जायछि सेप्टेम्बर 4 तारिख में फेसबुक एक्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म उपरे कटकणा लगा जायछि। परवर्ती खबर भारत को फेरिब कि टिकटॉक आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बड़ खुलासा भारत सरकार चाइनार शॉर्ट वीडियो प्लाटफर्म टिकटॉक उपरे लागू होइतिबा ब्यान हटाइबार कोनोसी योजना नै बोली केंद्रीय आईटी सूचना प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पष्ट करिसेंती एक साक्षात्कार रे से कहिसेंती जे एही विषय रे सरकार कोनोसी आलोचना करि नाहंती टिकटॉक रो मूल कंपनी बाइडांस भारत पुनः प्रवेश प्रस्तुति करुछि चलुथिबा कल्पना को खंडन करी वैष्णव कहिसेंती कौनसी पक्षरु एपरि कौनसी प्रस्ताव आसी नाही। परवर्ती खबर विदा हेले अणछात्र आक्शन रे बाणी बिहार कर्तृपक्ष अणछात्रन को हटाई 3 नंबर हॉस्टल को सोमवार संपूर्ण सील करा जायछि। हॉस्टेल रो मरामती पर छात्रों को रूम अलॉटमेंट करा जिवो बोली सूचना मिली एपरिकी 2 नंबर हॉस्टेल रे 25 रूम एवं 1 नंबर हॉस्टेल रो 19 रूम सील करा जायछि। सेहीपरि 1 नंबर हॉस्टेल पाखर थिबा कैंटीन को मध्य सील करा जायथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन में आरंभ हो 75,000 स्वास्थ्य शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में आरंभ होगाकू जाउछि 75,000 स्वास्थ्य शिविर केंद्र मंत्री जेपी नड्डा एक बड़ घोषणा करिसेंती 17 सेप्टेम्बर 2 अक्टोबर 2025 पर्यंत सारा भारत में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा जिवो। एही अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आरंभ हो गांधी जयंती रे शेष हेबो। एहार लक्ष्य होउछि महिला एवं शिशु मानकु स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंच को सुदृढ़ करिबा। केंद्र मंत्री नड्डा कहिसेंती सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आरंभ करिवे। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे धृतराष्ट्र उदाहरण दे श्रीमयी निशाना कौनसी व्यक्ति ना न नहीं परोक्षरे कड़ा आक्षेप करिसेंती श्रीमयी बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्रंकर अंध धृतराष्ट्र निशाना को नहीं चर्चा जोर धरिछि। दीर्घ दिन नीरवता पर प्रथम थर पर सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी निजर असंतोष झाड़ी श्रीमयी। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व नीतीश कुमार को बड़ घोषणा अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका दरमा वृद्धि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार दिन राज्यर अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका मानक दरमा वृद्धि घोषणा करिसेंती। सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एक पोस्ट रे मुख्यमंत्री कहिसेंती अंगनवाड़ी कर्मी दरमा 7,000 टंका 9,000 टंका एवं अंगनवाड़ी सहायकों दरमा 4,000 टंका 4,500 टंका को वृद्धि होइछि। मुख्यमंत्री कहिसेंती सरकार एही संपर्क रे विभाग को आवश्यक निर्देशावली जारी करछंती। से कहिसेंती शिशु एवं गर्भवती महिला पुष्टिसार एवं जीवन धारण मान रे उन्नति आनिबारे अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। सरकार को निष्पत्ति द्वारा राज्यर 1.14 लाख अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका उपकृत हेबे। परवर्ती खबर एनआईए रो बड़ कार्यानुष्ठान जम्मू काश्मीर समेत 5टी राज्यर 22 स्थान में चढ़ाऊ सोमवार सकाळु जम्मू काश्मीर अनेक स्थान में जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए चढ़ाऊ करिछि। या सहित देशर विभिन्न राज्य में चढ़ाऊ करा जाउछि। प्रारंभिक सूचना अनुसार देशर प्राय 22 स्थान में चढ़ाऊ करा जायछि। ए समस्त मामला आभ्यंतरीण सुरक्षा सहित जड़ित बोली कुआ जाउछि। दल ई मामलार तदंत करुछि। सोमवार सकाळु जातीय तदंतकारी संस्था बारमुला जिलार पटन सहरर जंगम गाँव में मध्य चढ़ाऊ करथिला। परवर्ती खबर काश्मीर सेनार बड़ मिशन गुली विनिमय जड़े आतंकी निपात जम्मू और काश्मीर कुलगाम जिले में आतंकवादी एवं सुरक्षा बाहिनी मध्य गुली विनिमय होइछि। आ जवान को गुली रे जड़े आतंकवादी निहत होइछि। भारतीय सेना कहिछि जे गुडर जंगल अंचल में आतंकवादी उपस्थिति विषय सूचना पाइबा परे सुरक्षा बाहिनी सर्च ऑपरेशन आरंभ करथिले। ए समय आतंकवादी माने गुली चलाइबा आरंभ करथिले। सेना मध्य यार उचित जवाब देइतिला। ए समय जड़े आतंकवादी निहत होइतिला। परवर्ती खबर उत्तर भारत में वर्षार वित्पात अन्य भूस्खलन गलानी 500 रु अधिक जीवन उत्तर भारत दशंधि मध्य सबुठारु भयावह बन्या सम्मुखीन होइछि। पंजाब उत्तराखंड जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश और दिल्लीर किछि अंशरे बन्या भूस्खलन जो जून मासरू ए पर्यंत 500 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होइछि। अचानक बन्या अनेक गाँ भासी जिबा सह पहाड़िया अंचल में भीषण क्षयक्षति होइछि।
ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ, ସେନା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଦେବନି ବିଜେଡି। ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଗଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଶେଷକୁ ସେୟା ହେଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବନି ବିଜେଡି। ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ବିରତ ରହିଥିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସମ୍ଭବତଃ ନବୀନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଆଗୁଆ 4 ଜିଲ୍ଲା। ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜ ତଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷରତା ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ ରହିଛି। ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସାକ୍ଷରତା 46.43% ଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ 48.54%, କୋରାପୁଟରେ 49.21% ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 49.76% ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲିଆଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 69 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସମର୍ଥନ କହିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ କଠୋର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରୁଷିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ମୋଦି, ପୁଟିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏସ୍ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ଚାଇନା ପାଖରେ ହରାଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିନ୍ତୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚିଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଆଧାରକୁ 11ଟି ଅନ୍ୟ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ 12ତମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲରେ ୟମନର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ IDF କହିଛି ଯେ ୟମନ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରବିବାର ଅଚାନକ ୟମନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା IDF ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଦେଶୀ କାବେରୀ ଇଞ୍ଜିନକୁ LCA ତେଜସରେ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତର ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। DRDO ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କାବେରୀ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଟ୍ କମ୍ବେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ LCA ତେଜସରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ବିକଶିତ ଇଞ୍ଜିନକୁ ବିମାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତେଜସରେ କାବେରୀ ଇଞ୍ଜିନର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା DRDO ଟିମ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଭାରତ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭର୍ସେସ୍ ହଂକଂ। ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭର୍ସେସ୍ ହଂକଂ ଖେଳିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭର୍ସେସ୍ ହଂକଂ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇ। ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି
ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000। ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଶନିବାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରେ ରବିବାର ଦିନସାରା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେନା ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ ଦଳ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଡିସି କିମ୍ବା ପଟୁଆରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତରକନିକାରୁ 6 ଦିନ ପରେ ମା ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର। କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମା ପୁଅ ଭିତରକନିକା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 6 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନଗର ଦେବନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜନା ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁଅ ରିତନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା ଗତ ବୁଧବାର ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଙ୍କଡା ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କାନକୁ ଏହି ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗ 10ଟି ଟିମ୍ ଓ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାର ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ହାବଳ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ନିକଟରୁ ମା ପୁଅକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବୋଟ ଯୋଗେ ସାଥିରେ ଧରି ଫେରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂଙ୍କୁ ବିଟୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକତରଫା ଘୋଷଣାକୁ ବିଜେପି ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ରାଜପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜେଡିୟୁର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନିରାଲା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ। ବକ୍ସରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏଭଳି ଏକତରଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡରେ ରହିବ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ରହିବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଣ ରହିବ ଆଧାର କେମିତି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ ତଥାପି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଘନ ଘନ ବୈଠକ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଜେନଜିଂ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଷତି ମୁଁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟା ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି। ସାର ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ନିଜର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ସାର ବଣ୍ଟନରେ ସାମିଲ ନହେଲେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଧାନ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସାର ବଣ୍ଟନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୋଦାମ ଏବଂ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଭାବରୁ ଏମିତି ନିଅଣ୍ଟ ସାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହମାସକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶେଷ ଚେତାବନୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଦଖଲ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସେ ହମାସକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ଦେଇଛି ହମାସ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହମାସ କହିଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ନେତା ଅୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଖାମନେଇ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଦେଶକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।